आंब नियंतु आंब मीठा मीठा पाचिले आंब। आरे चढ़ई रह रह मते किछि आंब दे। अच्छा गोटे केजी आंब को तू केते टंका नेउचु? गोटे केजी आंबर दाम 15 टंका। एते कम टंका? तो आंब मीठा तो? हाँ हाँ मो आंब बहुत मीठा। विश्वास न हेली गोटे खाई देखंतु। वाह सतरे तो आंब भारी मीठा। मु एते मीठा आंब आगुरु खाई नथिली। दे दे मते 5 केजी आंब दे। चंपा ए चंपा अरे उठु आउ केते समय सोइबु? अलसुआणी कोठिकार सब बेले खाली सोई रहिला। चढ़ई को देखि बुझा से केमिति परिश्रम करी टंका रोजगार करुची। एई से चढ़ेर प्रशंसा मो आगरे करबनी। ता प्रशंसा सुनिले मो मुंड गरम हो जाए। सब बेले खाली काम काम होउच। कौन काम करी मु? कौन करिबु माने मु काली ही गोटे आंब गछ लगेबी। जेते बेले आंब फळिबो तू बाजार को नहीं आंब बिक्री करिबु। ए जंगलर चढ़ई मानकु आंब खाइबाकू भारी भल लागे। आंब बिक्री कले आमर बहुत टंका रोजगार हेबो। अरे वाह तमर तो बहुत बुद्धि। एकदम भल कथाटी कहल। आउ डेरी करनी जाओ जाओ शीघ्र आंब गछ आनिबो। पर दिन काऊ एक आंब गछ धरी घर पसिला। ए तुमे केमिति का आंब गछ आनिचो? ए गछरे तो गोटे भी आंब नाही। आरे मूर्ख एते छोट गछरे कोन आंब फळिबो? हेले तो चिंता करनी मु केमिकल इंजेक्शन देई खूब शीघ्र ए गछरे आंब फळी पारिबी। तापरे काऊ ता आंब गछरे केमिकल मिसा इंजेक्शन देला। एही परी किछि दिन बीती गला। जेमिति आंब गछ टिके बड़ हेला सेथिरे कंचा आंब धरिला। आरे देखि बास आम गछरे आंब फळीची। मु तो विश्वास करि पारुनी एते शीघ्र आम गछरे आंब फळीला। हा 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 ए सब मो केमिकल इंजेक्शन रो कमाल। तो आज तू ही आंब नहीं बाजार को जा। हेले ए आंब गुड़ाक तो कंचा। मो पाखरु केही आंब किनिबे तो? किनिबेनी काहेकि तू बिक्री करी जानिले समस्ते तो पाखरु आंब किनिबे। से चढ़ई आंब बिक्री करी करी धनी हेई सारिलाणी। मु ताकू आउ टंका रोजगार करिबा को देबिनी। तापरे काउर स्त्री कंचा आंब धरी बाजार को गला आ बिक्री कला। आंब नहीं जाओ आंब सस्ता दाम रे मोठो आंब नहीं जाओ। आरे काऊ तो आंब गुड़ाक तो कंचा। मते कंचा नुह मते पाचिला आंब खाइबा को भारी भल लगे। मु चढ़ई पाखरु पाचिला आंब नेबी। आरे चढ़ई मते 2 केजी आंब दे। ए बदमाश चढ़ई पई मोर गोटे भी आंब बिक्री होनी। देखिबी ये केते दिन आंब बिक्री करिवो। अरे तू आसीगलु देखिबा आज तू केते आंब बिक्री कलु। ए कौन सबु आंब तो एठी अछि। तू गोटे भी आंब बिक्री करिनु? चढ़ईर पाचिला आंब समस्ते किणुचंती। तुमर कंचा आंब को पचारिबो किए? से चढ़ई थिबा जाए आमर गोटे भी आंब बिक्री हेबनी। कौन हेला से चढ़ई पई आंब बिक्री हेला नहीं? आज राती हो मु तो आंब गछ को काटी देबी। ना थिबो गछ ना चढ़ई बिक्री करि परिबो आंब। तुमे एकदम ठीक कथाटे कहिच। मु भी आज तुम सांगरे जीबी। एमिति योजना करी काऊ आउ तार स्त्री राति रे चढ़ईर घर को गले। आउ तार आंब गछ को काटी देले। परदिन मा चढ़ई ए दृश्य देखि अनेक कांदिला। ए कौन सर्वनाश हे गला? किए मो गछ को काटी देला? एबे मु केमिति आंब बिक्री करिबी? आंब बिक्री न कले आमे खाइबु कोन? माँ चिंता करनी किछि ना किछि रास्ता मिली जिवो। माँ माउसी रहउतिबा जंगल रे अनेक सस्ता रे आंब मिली। तुमे से जंगल रु आंब आनी आम जंगल रे बिक्री कर। अरे हाँ तू ठीक कहिलु। मु एक कथा पूरा पूरी भूली जाइतिली। मु आज ही मो भौणी घर को जीबी आउ ता पाखरु आंब नै आसीबी। एबे आउ चढ़ई आंब बिक्री करि परिबनी। आजिठु समस्ते आम पाखरु ही आंब किनिबे। 2 काऊ एपरी चिंता करी खुशी हेबा समय रे चढ़ई किछि आंब धरी बाजार को आसी बिक्री कला। दूररु ताको काऊ देखुथिला। ए कौन मु तो चढ़ईर गछ को काटी देइथिली। से आंब कोठ पाइला? ना ए चढ़ई को एमिति अटकई हेबनी। तार किछि व्यवस्था करिबा को हेबो। अरे एबे कौन करिबा? से चढ़ई तो पुणी आंब नहीं चली आसिला। से चढ़ई बंची थिबा जाए आमे आंब बिक्री करि परिबानी। से चढ़ई को आम रास्ता रु हटेबा को ही पड़िबो। हेले केमिति?
ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ନିଆଁ ନିଆଁ, ଚଢ଼େଇର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଚଢ଼େଇକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଆରେ, ଚଢ଼େଇର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କେମିତି ଚଢ଼େଇର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କାଉ? ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଏମିତି ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ କେତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆରେ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛ? ମୋ ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମରିନୁ? ତୋ ଘରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ମୋ ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୋର କଣ ହେବ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ରହିବୁ? ମା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ମା? ମାରି, ଆମ ସହ ଏମିତି ହେବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ତୋ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ତତେ ବଡ଼ କରିଥିଲି। କୋଉ ଜିନିଷରେ ବି ତତେ ଅଭାବରେ ରଖିନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନି। ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଅଛି। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। କଣ କହିଲୁ ରେ ମା? ଘାସରେ ଆରାମ କରିବୁ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। କଣ ଉପାୟ ମା? ମୁଁ ଯଦି ଏ ଘାସରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି ପାରିବି, ଆମକୁ ଆଉ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ମା, ଘର ତିଆରି କରିପାରି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ମିଶି ଘାସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଉ ପାଖରୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ କିଣୁଥିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଆଉ କେତେ ଦିନ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦରକାର। ଆମ ଗଛର ଆମ୍ବ ଶୀଘ୍ର ବି ପାଚୁନି। ଏବେ କଣ କରିବା? କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ କେମିତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କରିହେବ ତା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। କାଉ ବଜାରକୁ ଯାଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଣିଲା ଆଉ ତାର ସବୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲା। କାଉର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମ ଆମ୍ବ ସବୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ 1 କେଜି ଆମ୍ବ ଦିଅ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ଏଇ ନିଅ। ମା, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିଛି। ଆମ୍ବ ଦେଖି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଗ ଗୋଟେ ଖାଏ। ଥୁ ଛି, କି ଖଟା! ଉପରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଭିତରଟା ଏତେ ଖଟା କାହିଁକି ମା? ଆରେ, ଏଗୁଡ଼ା ତ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ସେ ବଦମାସ କାଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ରଙ୍ଗ କରି ବିକୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏ ବଦମାସ କାଉ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛ? କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ରଙ୍ଗ କରି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କହି ବିକ୍ରି କରୁଛ? ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି ଚିଲ ଦିଦି, ଆମର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା। ଆମକୁ ଖାଲିଟାରେ ବଦନାମ କରନି। କଣ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅସଲ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଏମିତି କହି ଚିଲ କାଉମାନଙ୍କ ଆମ୍ବରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। କାଉମାନେ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇର ଘାସ ଘର ଦେଖି ସେମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏଇ କଣ? ତମେ ଦୁଇ କାଉ ମୋ ଘରେ କଣ କରୁଛ? ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଦୟାକରି ପାଟି କରନି। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲୁଚିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାହାଯ୍ୟ? ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। ତମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗଛ କାଟିଲ, ତାପରେ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ। କଣ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି? ଆରେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଏ ଦୁଇ କାଉ ମୋ ଘରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ କାଉମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଗଛ ନଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ମତେ କେହି ରକ୍ଷା କର।
କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଛୋଟ ଗୋଲାପ ଗଛଟି ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଘର କରି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, କେହି ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଯାଅ ନା ବାହାରେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଯାଇ ବସିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ମରିଯିବି? ଦୟାକରି ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ହାୟ ରେ ମୋ ପୋଡ଼ା କପାଳ! ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୁଁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଏଇ ଗୋଲାପ ଗଛ ତ ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ଏଇ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇ କ'ଣ ଲାଭ? ଭଲ ହେବ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ନା ନା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି ଭଲ ପକ୍ଷୀ। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ତୁ ମର କି ବଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆରାମ କରିବି। ଏମିତି କାଉ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ କାଉ, ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରୁନୁ? ନଦୀ ପାଖରେ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଯାଉଛି। କେହି ବୋଧେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଏପରି କରୁଛି? ସେ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଗଛ, ସେ କାହାର କାମରେ ଆସିବ? ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ଧେତ୍, ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇ କ'ଣ ଲାଭ? ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଲାପ ଗଛର ଚିତ୍କାରକୁ କାନ ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଦିଦି ଦିଦି, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଶୁଣ ନା, ବାହାରେ କିଏ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିପାରିଲି। ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ କିଏ ବାହାରେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମୋ ଛୋଟ ଗଛଟି ସହିପାରୁନି। ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଶୀଘ୍ର ମୋ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ। ନା ନା, ଭୟ କରନି ଗୋଲାପ ଗଛ। ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଛତା ଅଛି, ତୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଛତାଟା ଦେଲୁ। ମୁଁ ସେ ଛତାକୁ ନେଇ ଗୋଲାପ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦେବି। ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ ମାନେ? ତୁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ଭଉଣୀ, ଯିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ସେ ଗଛଟି ନଇଁ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମତେ ସେ ଛତାଟା ଦେ ତ, ମୁଁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦେବି। ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ଦିଦି, ଆମ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଛତା ଅଛି। ବାପା ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ବର୍ଷାରେ କେବେ ଯଦି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ଛତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ତୁ ଯଦି ସେ ଛତା ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଭଉଣୀରେ, ନିଜ ବିପଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଆମର ପାପ ହେବ। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମତେ ସେ ଛତାଟା ଆଣିଦେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣି ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଘର ଭିତରୁ ଛତା ଆଣିଦେଲା। ସେ ଛତା ଧରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ କାଉର ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ କାଉ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ତୁ ଘରୁ କାହିଁକି ବାହାରିଛୁ କହିଲୁ? ବାପା ମା ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତତେ ବି କ'ଣ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଯା, ଘରକୁ ଫେରିଯା। କାଉ କାକା, ମୁଁ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଛତା ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏତେ ବୋକା? ସେ ଗୋଲାପ ଗଛ ତୋର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ ଯେ ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତାଠୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ମୋତେ ଛତା ଦେଇଦେ।
ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋଠୁ 2ଟା ଫଳ ନେଇଯା, ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଖାଇବୁ। କାଉର ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ସେ ଛତା ଧରି ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛ ଉପରେ ସେ ଛତା ରଖିଦେଲା। ଆରେ ବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋରି ଛତା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ପଡ଼ୁନି। ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିଲା। ତତେ କେମିତି କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ନା ନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋତେ ଛୋଟ କରନି। ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କଲି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା। ପବନ ବର୍ଷାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇ ବର୍ଷାରେ 2 ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ଦିଦି, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ଚାଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। କେହି ନା କେହି ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରହୁଥିବା କାଉର ଘରକୁ ଗଲେ। କାଉ କାକା, ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୟାକରି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ତା ଭଉଣୀକୁ ବି ରଖିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଝାମେଲା କରିହେବନି। ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କର। ନା ନା, ଆମେ ତତେ ଆମ ଘରେ ରଖିପାରିବୁନି। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁ ତ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। କାଉ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ 2 ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଘରେ ନ ରହି ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ହେଲେ କେହି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ତମମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ହିଁ କରିଦେଉଛି। ଗଛ ଭାଇ, ଓ ଗଛ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ 2 ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଘର ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଗଛ କଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୋ ବିପଦ ସମୟରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତୋତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଏ କରଡ଼ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତମେମାନେ ଆରାମରେ ଏଠି ରହିପାରିବ। ଦେଖିଲୁ ତ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। ହଁ ଦିଦି, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋର ଏ କଥା ମାନିବି। ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲେ ବି ଶୋଇବା। ତାପରେ 2 ଭଉଣୀ ଆରାମରେ ସେ ଗଛ କରଡ଼ରେ ଶୋଇଗଲେ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କେହି ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। 2 କାଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଗଛରୁ ଏକ ବଡ଼ ଡାଳ ଖସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଚାପି ହେଇ 2 କାଉ ମରିଗଲେ।